ఈ బడ్జెట్తో అభివృద్ధిని అందిస్తామని నిర్మలా సీతారామన్ చెప్పారు. అభివృద్ధిపై తమ విధానానికి ఈ బడ్జెట్ ప్రతీక అని, సరైన నిర్ణయాలు విధానాలతో ప్రభుత్వం ముందుకు వెళ్తుందన్నారు. రైతులు, యువత, మహిళలు అభివృద్ధి కేంద్రంగా బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టామని, వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థ మనదని నిర్మలా సీతారామన్ తెలిపారు. I'll recall very quickly 12 of them. I'm not spending any time except for reading out what those 12 are. 2 crore more homes under the PM Awas Yojana. We already completed nearly the 3 crore. Housing for middle class. Rooftop solar for at least 300 units of power generation every month, which will be muft bijli for the households. There will be some assistance and some kind of a funding which will be extended. So you're generating renewable energy, providing the renewable energy generators the free that which they would want to use, and over and above that, the surplus that they produce can be used for selling and earning money out of it. Enhancement of target for Lakpati Didi from 2 crore women to 3 crore women, preparing and empowering the MSMEs to grow and compete globally, aligning regulatory environment for them. The sixth is making sure that the eastern region, and when I say eastern region, I'm not talking about northeast. Northeast will get the attention that they've been getting all the while. They will still continue to get it, and they will be on the top of our priority. But when I say the eastern region, I'm talking about Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh and Orissa, making sure that they will become the engines of growth for the new Amritkal India that we are trying to use as a bridge towards leading to Vikasit Bharat 2047. And eastern India, I've missed out on West Bengal, please add it, Bihar, Jharkhand, Orissa, Chhattisgarh and West Bengal. Next generation reforms will be carried on, building consensus with states and stakeholders for reform, perform, transform. 3 major corridors, which are programs for railways, for logistics efficiency, and they have been explained. రైల్వే జోన్ నిర్మాణానికి ఇప్పటి వరకు ఏపీ ప్రభుత్వం భూమి అప్పగించలేదని కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ తెలిపారు. జోన్ కోసం 53 ఎకరాలు ఇవ్వాల్సి ఉందని, ఏపీ ప్రభుత్వం భూమిని కేటాయిస్తే పనులు ప్రారంభించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని వివరించారు.
జోన్ ఏర్పాటు కోసం డిపిఆర్ కూడా సిద్ధమైందని అన్నారు. ప్రస్తుత బడ్జెట్లో ఏపీకి 9,138 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించినట్లు వెల్లడించారు. 2009 నుంచి 2014 వరకు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్కు 886 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించినట్టు తెలిపారు. ఉమ్మడి రాష్ట్రంతో పోల్చితే ప్రస్తుతం ఏపీకి 10 రెట్లు అధికంగా బడ్జెట్ కేటాయింపులు జరిగినట్లు స్పష్టం చేశారు అశ్విని వైష్ణవ్. One product have been installed in Telangana. So this is again like multiple times railway investment has increased in Telangana. I'll come to Karnataka. Karnataka 2009 to 14, the allocation was only 835 crore. The allocation this year is, in the current budget, which has been announced today, 7,524 crore. Prime Minister Modi ji has given huge emphasis on Sabka Saath, Sabka Vikas. So that's why the budget allocation has increased 9 times compared to the 2009 to 2014 period, compared to the UPA government period. Same is the progress in electrification is 97% electrified already, about to be completed. 59 stations are being redeveloped as Amrit stations, 5959. The investment in railways in Karnataka is of the order of 47,346 crore. 47,346 crore. 47346. 47346 crore. Investment, sir? Yeah. This year, in coming years, sir? In the coming years. These are the projects which are sanctioned, where the work has already started, work is going on, that kind of thing. 595 flyovers and underpasses have been constructed in the last 10 years. 595. Similarly, 80 stalls of one station, one product are already operational. 80, one station, one product. Again, I saw one station where the toys from, say that again? Chennapatna, yes. Chennapatna toys, beautiful toys. We actually presented one to Prime Minister during the station foundation or the starting of Vande Bharat, I think. So those are beautiful toys which are now getting huge market because of railway. These are the 3 major items here. I'll take questions. One station. గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్కు రైలుకు అరుదైన గౌరవం దక్కింది. నేటితో ఈ గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ రైలు 50 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుంది. విశాఖ, హైదరాబాద్, డెక్కన్ మధ్య సుదీర్ఘకాలంగా గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ సేవలు అందిస్తోంది. గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్కు గోల్డెన్ జూబ్లీ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని విశాఖ రైల్వే స్టేషన్లో అధికారులు కేక్ కట్ చేసి సంబరాలు జరుపుకున్నారు. దీనిపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి కిరణ్ కుమార్ అంది. గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ కు గోల్డెన్ జూబ్లీ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని విశాఖ రైల్వే స్టేషన్లో అధికారులు కేక్ కట్ చేసి సంబరాలు జరుపుకున్నారు. దీనిపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి కిరణ్ కుమార్ అందిస్తారు. కిరణ్ కుమార్, చెప్పండి, గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ గోల్డెన్ జూబ్లీ వేడుకలు అక్కడ విశాఖ స్టేషన్లో ఏ విధంగా జరిగాయి? మీ దగ్గర ఉన్న అప్డేట్స్ ఏంటి? గుడ్ ఈవినింగ్ సుధా. భారతీయ రైల్వేలలో గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ ది ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఒక ప్రత్యేక స్థానం అనే చెప్పొచ్చు. ఏదైతే 1974 ఫిబ్రవరి 1వ తేదీన సరిగ్గా ఇదే రోజున అంటే 50 ఏళ్ల క్రితం పట్టాలపై పరుగులు తీసినటువంటి గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ ఏదైతే వాల్తేర్, హైదరాబాద్, డెక్కన్, ప్రస్తుతం నాంపల్లిగా కూడా మనం పిలుస్తూ ఉంటాము, దీనికి సంబంధించి ఈ మధ్యలో నడిచేటువంటి రైలు గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ కు ప్రయాణికుల నుంచి విశేష స్పందన ఎప్పుడూ ఉంటూనే ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో 50 వసంతాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఈరోజు వాల్టేర్ డివిజన్ తూర్పు కోస్తా రైల్వే
ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి వాల్టేర్ డివిజన్ లో విశాఖపట్నం రైల్వే స్టేషన్ లో ఈ రోజు సంబరాలు అంబరాన్ని అంటాయి. ముఖ్యంగా రైల్వే అధికారులు, మరోవైపు గోదావరి ప్రేమికులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ రైలు ప్రేమికులందరూ కూడా ఈ రోజు కేక్ కట్ చేసి సంబరాలు జరుపుకోవడం జరిగింది. 50 వసంతాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా గోల్డెన్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్స్ తోటి ఈ రోజు ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వే అధికార యంత్రాంగం పూర్తి స్థాయిలో ఒక పండగ వాతావరణంలో విశాఖపట్నం రైల్వే స్టేషన్ ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 1 మీద గోదావరి ఎప్పుడు కూడా ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో సాధారణంగా 8వ నెంబర్ ప్లాట్ఫామ్ మీద గోదావరిని నిలుపుదల చేస్తూ ఉంటారు. అయితే ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 8 మీద కూడా ఈ రోజు ఒక పండగ వాతావరణం నెలకొంది. కేక్ కట్ చేసి సంబరాలను కూడా జరుపుకోవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మనం చూసుకున్నట్టయితే 1974 ఫిబ్రవరి 1వ తేదీన ఏదైతే ప్రారంభోత్సవం జరిగిందో గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ నాటి నుంచి నిరంతరాయమానంగా సేవలు అందిస్తూ ఉంది. అయితే గతంలో మనం చూసుకున్నట్టయితే ఈ రైలుని భువనేశ్వర్కు పొడిగించాలని చెప్పి ఒరిస్సా వాసులు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేసినప్పుడు కూడాను ఆంధ్ర ప్రాంత వాసుల వాణి భారతీయ రైల్వేల్లో పెద్ద ఎత్తున వినిపించడంతో ఆ రోజుల్లో దీన్ని పొడిగించకుండా విశాఖపట్నం నుంచి యథాతథంగా హైదరాబాద్ వరకు కొనసాగించడం జరిగింది. ఈ రైలును ప్రారంభించిన దశలో దీని నెంబర్ కూడా 7007, 7008 గా ఉండేది అప్పట్లో. తదనంతరం దీన్ని 12727 గా 12728 గా కూడా దీన్ని నెంబర్ ని మార్చి పూర్తి స్థాయిలో దీని సేవలను మరింత ప్రయాణికులకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చేందుకు రైల్వే యంత్రాంగం ఆధునీకరించడం కూడా జరిగింది. పూర్తి స్థాయిలో ఎన్ని రైళ్లు ఉన్నప్పటికీ కూడాను విశాఖపట్నం నుంచి హైదరాబాద్ నగరానికి చేరుకోవాలంటే గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ ఉన్నటువంటి డిమాండ్ అంతా ఇంత కాదు. పూర్తి సామర్థ్యం ఉన్నటువంటి రైలుగా కూడా మనం చెప్పొచ్చు. విశాఖ ఎక్స్ప్రెస్ కావచ్చు, లేదంటే ప్రస్తుతం నడుస్తున్నటువంటి దురంతో కావచ్చు, మరోవైపు అనేక రకాలైనటువంటి రైళ్లు హైదరాబాద్ కు ప్రయాణం సాగిస్తున్నప్పటికీ ఒకవైపు ముంబై వెళ్ళేటువంటి కోలార్క్ కావచ్చు, పలక్నామా కావచ్చు, ఇవన్నీ ఉన్నా సరే గోదావరి ప్రాధాన్యత ఎవరు కూడాను వర్ణింపనలవి కానిది. ఎందుకంటే సాయంత్రం 5:20 విశాఖలో ప్రారంభం అయితే తెల్లవారి 5:30 కల్లా హైదరాబాద్ చేరుకుంటుంది. అందరికీ కూడాను వ్యాపారస్తులు కావచ్చు, ఉద్యోగస్తులు కావచ్చు. గతంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్న నేపథ్యంలో రాష్ట్ర సంబంధించినటువంటి కార్యకలాపాలు ఏవైతున్నాయి, పొలిటీషియన్స్ కావచ్చు, ఇతరత్ర వ్యాపారస్తులు అందరికీ కూడాను హైదరాబాద్ ఒక ప్రధాన కేంద్రం కావడంతో ఉదయాన్నే అక్కడికి వెళ్లి పనులన్నీ పూర్తి చేసుకుని తిరిగి సాయంత్రం వచ్చేందుకు కన్వీనియంట్ గా ఉండేటువంటి ఏకైక ట్రైన్ ఏదైనా ఉంది అంటే అది గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ అనేది చెప్పొచ్చు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆ గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ కి అంత డిమాండ్ కూడా ఉంది. ప్రస్తుతం అదే కొనసాగుతున్న పరిస్థితి. ఈ రోజు రాష్ట్రం 2గా విడిపోయినప్పుడు కూడాను గోదావరి డిమాండ్ ఎక్కడా తగ్గలేదు. ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రయాణికుల ఆదరణ చురుకున్నటువంటి గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ కి ఈ రోజు గోల్డెన్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్స్ కూడా నిర్వహించడం జరుగుతున్న రైల్వే అధికారులు. ఏదైతే అప్పట్లో 1974లో స్టార్ట్ చేసినటువంటి గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ దక్షిణ మధ్య రైల్వే ఆధీనంలో ఉన్న నేపథ్యంలో సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేగా దీన్ని నడుపుతున్న పరిస్థితి. ఈ నేపథ్యంలో విశాఖపట్నం మొదలుకొని ప్రధాన రైల్వే స్టేషన్లు అన్నింటిలో కూడా ఈ రోజు ఈ సెలబ్రేషన్స్ అన్నిటి కూడా కొనసాగిస్తామని చెప్పి రైల్వే అధికారులు చెప్పడం జరిగింది. సుధా. రైట్ కిరణ్, థ్యాంక్ యూ. కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ ఆశాజనకంగా ఉందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కితాబిచ్చారు. కేంద్ర బడ్జెట్ మెరుగ్గా ఉందని, ఎన్నో ఉపాధి అవకాశాలకు ఇది ఊతమిస్తుందని స్వాగతించారు. కేంద్ర మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టిన మధ్యంతర బడ్జెట్ వృద్ధి ఆధారిత బడ్జెట్ అని వ్యాఖ్యానించారు. 15 से 20 हजार प्रति वर्ष की आय भी होगी और ये हर परिवार को होगी. साथियों, आज जिस इनकम टैक्स रेमिशन स्कीम की घोषणा की गई है उससे मध्यम वर्ग के करीब 1 करोड़ लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. पिछली सरकारों ने सामान्य मानवी के सिर पर दशकों से ये बहुत बड़ी तलवार लटका कर रखी थी. आज इस बजट में किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लिए गए हैं. नैनो डीएपी का उपयोग हो, पशुओं के लिए नई योजना हो, पीएम मत्स्य संपदा योजना का विस्तार हो और आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान हो. इससे किसानों की आय बढ़ेगी और खर्च कम होगा. मैं एक बार फिर सभी देशवासियों को इस ऐतिहासिक बजट के लिए शुभकामनाएं देता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद. लोगों को
మెగాస్టార్ చిరంజీవిని మాజీ ఐఏఎస్ అధికారి తోట చంద్రశేఖర్ కలిశారు. పద్మవిభూషణ్ పురస్కారానికి ఎంపికైన చిరంజీవిని శాలువాతో సత్కరించి అభినందనలు తెలిపారు. మెగాస్టార్ చిరంజీవికి భారతదేశపు 2వ ప్రతిష్టాత్మక పురస్కారం పద్మవిభూషణ్ ప్రకటించిన సందర్భంగా నేరుగా ఆయనను కలిసి హృదయపూర్వక శుభాభినందనలు తెలియజేయటం ఎంతో ఆనందంగా ఉందని ఆయన ట్వీట్లో పేర్కొన్నారు. సినీ జగత్తులో తనదైన విలక్షణ ముద్ర వేసిన నిజమైన ఐకాన్ చిరంజీవికి ఈ గుర్తింపు లభించడం తెలుగు వారందరికీ గర్వకారణమంటూ ఆ ట్వీట్లో పేర్కొన్నారు తోట చంద్రశేఖర్. మెగాస్టార్ చిరంజీవిని మాజీ ఐఏఎస్ అధికారి తోట చంద్రశేఖర్ కలిశారు. పద్మవిభూషణ్ పురస్కారానికి ఎంపికైన చిరంజీవిని శాలువాతో సత్కరించి అభినందనలు తెలిపారు. మెగాస్టార్ చిరంజీవికి భారతదేశపు 2వ ప్రతిష్టాత్మక పురస్కారం పద్మవిభూషణ్ ప్రకటించిన సందర్భంగా నేరుగా ఆయనను కలిసి హృదయపూర్వక శుభాభినందనలు తెలియజేయటం ఎంతో ఆనందంగా ఉందని ఆయన ట్వీట్లో పేర్కొన్నారు. సినీ జగత్తులో తనదైన విలక్షణ ముద్ర వేసిన నిజమైన ఐకాన్ చిరంజీవికి ఈ గుర్తింపు లభించడం తెలుగు వారందరికీ గర్వకారణమంటూ ఆ ట్వీట్లో పేర్కొన్నారు తోట చంద్రశేఖర్. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరంలో నరసాపురం పార్లమెంటు ఎన్నికల కార్యాలయాన్ని బీజేపీ అధ్యక్షురాలు పురంధేశ్వరి ప్రారంభించారు. రాజధాని లేని రాష్ట్రంగా ఏపీని తయారు చేసింది వైసీపీయేనని ఆమె మండిపడ్డారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పథకాలుగా సీఎం జగన్ ప్రకటిస్తూ స్టిక్కర్లు అంటించుకున్నారని, అందుకే జగన్ ప్రభుత్వం స్టిక్కర్ల ప్రభుత్వంగా మిగిలిపోతుందని పురంధేశ్వరి ఎద్దేవా చేశారు.
తెలియజేస్తున్నాను. ఇందాక సోదరులు తాతాజీ గారు చెప్పినట్లుగా భీమవరం కేంద్రంగా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి 25 పార్లమెంట్లో కూడా ఇవాళ పార్లమెంట్ ఎన్నికల కార్యాలయాల ప్రారంభోత్సవం భారతీయ జనతా పార్టీ చేసుకోవడం జరిగింది. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇది ఎన్నికల శంఖారావాన్ని పూరించినట్లే. ఎందుకంటే మా ప్రయత్నాలు అన్ని కూడా ఇప్పుడు ఈ రోజుతోటి ప్రారంభం, అంటే ఇంతకు ముందు నుండి కూడా జరుగుతున్నా ఇవాళ ప్రాధాన్యతతోటి ఇవాళ ఈ కార్యక్రమాలన్నింటినీ కూడా ఇక్కడ నుండి ముందుకు తీసుకెళ్లేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. భారత అభివృద్ధి ఏదైనా జరుగుతున్నది అంటే ఇది కేంద్రం యొక్క సింహ భాగస్వామ్యంతో రాష్ట్రంలో ఏదైనా సరే అభివృద్ధి జరుగుతున్నది అని ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తున్నటువంటి విషయం. దేశానికి 4 కోట్ల ఇళ్లు మంజూరు చేస్తే ఒక్క ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి 22 లక్షల ఇళ్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం మంజూరు చేసింది. ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పేదలకి జవాబు చెప్పాలి. ఎన్ని ఇళ్లు కట్టి మీరు పేదలకి పంచి ఇచ్చారో మీరు ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పేదలకి మీరు జవాబు ఇవ్వాల్సినటువంటి నేపథ్యం. అదే విధంగా ఇవాళ చూసినట్లయితే ఇంతకు ముందు ప్రభుత్వం కావచ్చు, ఇప్పుడు కావచ్చు, స్టిక్కర్ల ప్రభుత్వాన్ని మనం రాష్ట్రంలో చూస్తున్నాం. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చేటువంటి పథకాలకి పేర్లు మార్చి వారి స్టిక్కర్లు అంటించుకుంటూ ముందుకు వెళ్లేటువంటి పరిస్థితి రాష్ట్రంలో. గరీబ్ కళ్యాణ్ అన్న యోజన కింద కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి పేదవాడికి కూడా ఉచితంగా 5 కేజీల బియ్యం అందిస్తే ఇవాళ దాని మీద జగనన్న ఫోటో పెట్టుకుని ఏవైతే రేషన్ వ్యాన్లు తిరుగుతున్నాయో మనందరికీ తెలియనటువంటి విషయం కాదు. అయితే ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం ఇప్పటి వరకు ఉచితంగా ఇవ్వడం ఒక ఎత్తు అయితే రాబోయే 5 సంవత్సరాల కాలానికి కూడా ఈ గరీబ్ కళ్యాణ్ అన్న యోజనని పొడిగించడం జరిగింది. అదే విధంగా ఇందాక సోదరులు నాకు ఒక మెసేజ్ చూపించారు. కేంద్రం బియ్యం ధర ఏదైతే ఉందో దాన్ని 29 రూపాయలుగా దాన్ని భారత్ రైస్ అన్న పేరుతోటి తీసుకురాబోతున్నారని, అంటే దాని ద్వారా ధరలు తగ్గేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని దేశ ప్రజలందరూ వారితో పాటుగా రాష్ట్ర ప్రజలు కూడా గమనించాలి అని చెప్పి చేస్తున్నటువంటి అభ్యర్థన నేను తెలియజేస్తున్నాను. ఇందాక సోదరులు తాతాజీ గారు చెప్పినట్లుగా భీమవరం కేంద్రంగా రాష్ట్రంలో ఉన్న రాజమండ్రి వేమగిరిలో ఫిబ్రవరి 11న జరిగే దళిత సింహగర్జనను జయప్రదం చేయాలన్నారు మాజీ ఎంపీ హర్షకుమార్. ఎస్సీ ఎస్టీలకు సంబంధించిన సుమారు 25 స్కీంలను వైసీపీ ప్రభుత్వం రద్దు చేసిందన్నారు. ముమ్మిడివరం అంబేద్కర్ కన్వెన్షన్ హాల్లో బడుగు జేమ్స్ పాల్ అధ్యక్షతన దళిత నాయకుల సమావేశం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన మాజీ ఎంపీ హర్షకుమార్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. అందరికీ నమస్కారం. ఈ దళిత సింహగర్జన 11 ఫిబ్రవరి అంటే ఆదివారం రాజమండ్రి వేమగిరిలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ మీటింగ్ దళితుల ఆత్మగౌరవానికి సంబంధించింది. ఎందువల్లంటే ఎలక్షన్స్ లో మాకు హామీలు గుప్పిస్తున్నారు, ప్రభుత్వ సంక్షేమమే దళితుల సంక్షేమం అని చెప్తా ఉన్నారు. గవర్నమెంట్ లో కుదుటపడిన తర్వాత దళిత స్కీములు అన్ని ఎత్తేస్తాం. ఈ జగన్ గవర్నమెంట్ విధానం మటుకు ఈ రకంగానే ఉంది. దళిత జాతి యావత్తు జగన్మోహన్ రెడ్డిని సపోర్ట్ చేసింది. జగన్ వస్తే మా బతుకులు బాగుపడతాయి అని చెప్పి కూడా చాలా ఆలోచన చేశారు దళిత జాతి. అటువంటిది అంతకుముందు కాంగ్రెస్ లోను తర్వాత తెలుగుదేశంలో ఇచ్చిన 1 lakh సబ్సిడీ రుణాలు ఎస్సీ కార్పొరేషన్ కూడా ఒకరు కూడా ఇవ్వలేదు. తిరుపతి టీటీడీ అటవీ కార్మికులను పర్మనెంట్ చేయాలని అఖిలపక్ష నాయకులు డిమాండ్ చేశారు. తిరుపతి టీటీడీ పరిపాలనా భవనం ఎదుట వామపక్షాల ఆధ్వర్యంలో నిరాహార దీక్షలు చేపట్టారు. వామపక్షాల దీక్షకు టీడీపీ, జనసేన, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీలతో పాటు పౌర సంఘాల నాయకులు మద్దతు తెలిపారు. 3 సంవత్సరాలుగా టీటీడీ అటవీ కార్మికులు రెగ్యులర్ చేయాలని దీక్ష చేస్తున్నా యాజమాన్యం స్పందించడం లేదని సిఐటియు నాయకుడు కందారపు మురళి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. వరంగల్లోని కాకతీయ యూనివర్సిటీలో మళ్లీ ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఉదయం వీసీ ఛాంబర్లో బీఈడీ విద్యార్థులు ఆందోళనకు దిగారు. పెట్రోల్ బాటిల్స్తో విద్యార్థులు నిరసన చేపట్టారు. విద్యా సంవత్సరం పూర్తయినప్పటికీ టీసీలు ఇవ్వటం లేదంటూ స్టూడెంట్స్ ఆరోపించారు. టీసీ ఇవ్వకపోవడంతో పీజీ అడ్మిషన్స్ కు దరఖాస్తు చేసుకోలేకపోతున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఆందోళన చేస్తున్న విద్యార్థులను పోలీసులు వారించారు. యూనివర్సిటీలో విద్యార్థుల ఆందోళనతో టెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది.
పెట్టలేదు కాబట్టి వీళ్ళకి ఒక్కసారి లోపల మాట్లాడతాం అదే మాట్లాడండి సార్ వీళ్ళకి వెళ్ళకండి మీరు ఎందుకు తీసుకురావాలి ప్రిన్సిపల్స్ దగ్గర నుంచి అంటే వాళ్ళు మీతో భయపడుతున్నారు సార్ వాళ్ళు పెట్టలేదు కాబట్టి వీళ్ళకి ఒక్కసారి లోపల మాట్లాడతాం అదే మాట్లాడండి సార్ వీళ్ళకి వెళ్ళకండి మీరు ఎందుకు తీసుకురావాలి ప్రిన్సిపల్స్ దగ్గర నుంచి అంటే వాళ్ళు మీతో భయపడుతున్నారు సార్ పెట్టలేదు కాబట్టి వీళ్ళకి ఒక్కసారి లోపల మాట్లాడతాం అదే మాట్లాడండి సార్ వీళ్ళకి వెళ్ళకండి మీరు ఎందుకు తీసుకురావాలి ప్రిన్సిపల్స్ దగ్గర నుంచి అంటే వాళ్ళు మీతో భయపడుతున్నారు సార్ పల్నాడు జిల్లాలో రాజకీయ రచ్చ కొనసాగుతూనే ఉంది. స్థానిక ఎంపీ ఎమ్మెల్యేల వైరం తారాస్థాయికి చేరటంతో వారి మధ్య కార్యకర్తలు నేతలు నలిగిపోతున్నారు. తమ వెంటే ఉండాలంటూ నేతలు హుకుం జారీ చేస్తున్నారు. తాజాగా గురజాల నగర పంచాయతీకి చెందిన 12వ వార్డు కౌన్సిలర్ నీలం రాజుకు బెదిరింపుల పర్వం మొదలైంది. తనను పోలీసులు బలవంతంగా తీసుకువెళ్లి కొట్టారని కార్పొరేటర్ అనిత భర్త నీలం రాజు ఆరోపించారు. తనను చంపినా సరేనని ఎమ్మెల్యే కాసు మహేష్ రెడ్డికి తల వంచేది లేదని స్పష్టం చేసినట్లుగా కార్పొరేటర్ అనిత భర్త నీలం రాజు వివరించారు. స్థానిక ఎమ్మెల్యే కారణంగా తన ప్రాణాలకు హాని ఉందంటూ గురజాల 12వ కౌన్సిలర్ అనిత భర్త నీలం రాజు ఆరోపించారు. హలో అన్నయ్య, నువ్వు అటుంటావా ఇటుంటావా చేసుకో. నీ పిల్లాట ఆడుకోవాలంటే ఇక్కడ ఎవరు లేదు అన్న. అటో ఇటో ఉండు అన్నయ్య. నువ్వు అటు వెళ్ళిపోవాలంటే రాజీనామా చేసుకో ఎంపీ గారి లాగా. నువ్వు మా డబ్బులు తీసుకొని మన పార్టీ సింబల్ మీద గెలిచి నువ్వు ఆట ఆడతావంటే అందరు ఆట ఆడతారు అన్నయ్య. మర్యాదగా చెప్తున్నాను నీకు. సరే, ఇక చెప్పను. సాయంత్రం కల్లా మీటింగ్ వస్తే రా అన్నయ్య, లేదు వెళ్ళిపో, ఏం పర్లేదు. రాజీనామా చేసిపో. పార్టీ డబ్బులు ఇచ్చింది, సీట్ ఇచ్చింది. అర్థమైందా అన్నయ్య? సరే, తెలుగులో చెప్తున్నాను అన్నయ్య. నువ్వేదో పెద్ద కుప్పిగంతులు వేస్తే ఇప్పటి వరకు చూసాం పిల్లోడివని. అర్థమైందా అన్న? అర్థమైంది. చేస్తే ఎంపీ గారు రాజీనామా చేసిపోతున్నాడు తన సీట్. నువ్వు పోవాలంటే సాయంత్రంకి రాజీనామా చేసేయి. అర్థమైందా? అర్థమైంది. అర్థం చేసుకోనుండు. వస్తే ఇట్రా అన్నయ్య. పార్టీలో ఉండాలంటే రా ఇప్పటికైనా. రోజుకొక వేషం వేస్తున్నావు నువ్వు అన్నయ్య. చేసేది వాళ్ళు అన్నయ్య, నేను కాదన్నయ్య. రోజుకో వేషం వేస్తున్నావు అన్నయ్య. 14వ తారీఖు నేను శ్రీశైలంలో ఉంటే నీ గౌరవం నీకు ఇస్తున్నా. ఉంటే ఉండు. ఉంటావా పోతావా అన్నయ్య? ఉంటావా పోతావా అన్నయ్య? నేను తమ్ముళ్ళలాగా ఉంటాను అన్నయ్య. నువ్వంటే అభిమానమే గానీ నేను పార్టీలో ఉండాలి. మూసుకొని రా అన్నయ్య.
వాడు మీద వీడి మీద చెప్తే వీడు అడిగి నీకు సీట్ ఇవ్వాలా నేను? వాడు వీడు చెప్తే గుర్తుందా? ఆ రోజున వీళ్ళందరూ వద్దన్నా సీట్ ఇచ్చా. డబ్బులు ఎంత ఇచ్చాం? ఎంత ఇచ్చాం ఆ రోజున? 9 లక్షలు ఇచ్చారు. మర్యాదగా కక్కిస్తా, లేదు రాజీనామా చేసి వెళ్ళిపో, ఏం పర్లేదు వెళ్ళిపో, ఇంకోళ్ళని తయారు చేసుకుంటాం, సాయంత్రం వరకు వెయిట్ చేస్తా. పల్నాడు జిల్లాలో రాజకీయ రచ్చ కొనసాగుతూనే ఉంది. స్థానిక ఎంపీ ఎమ్మెల్యేల వైరం తారాస్థాయికి చేరటంతో వారి మధ్య కార్యకర్తలు నేతలు నలిగిపోతున్నారు. తమ వెంటే ఉండాలంటూ నేతలు హుకుం జారీ చేస్తున్నారు. తాజాగా గురజాల నగర పంచాయతీకి చెందిన 12వ వార్డు కౌన్సిలర్ నీలం రాజుకు బెదిరింపుల పర్వం మొదలైంది. తనను పోలీసులు బలవంతంగా తీసుకువెళ్లి కొట్టారని కార్పొరేటర్ అనిత భర్త నీలం రాజు ఆరోపించారు. తనను చంపినా సరేనని ఎమ్మెల్యే కాసు మహేష్ రెడ్డికి తల వంచేది లేదని స్పష్టం చేసినట్లుగా కార్పొరేటర్ అనిత భర్త నీలం రాజు వివరించారు. స్థానిక ఎమ్మెల్యే కారణంగా తన ప్రాణాలకు హాని ఉందంటూ గురజాల 12వ కౌన్సిలర్ అనిత భర్త నీలం రాజు ఆరోపించారు. నీలం రాజు ఆరోపణలకు సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి శ్రీనివాస్ అందిస్తారు. శ్రీనివాస్, చెప్పండి. పల్నాడు జిల్లాలో ఎన్నికల వేడి సమయంలో రాజకీయ రచ్చ కొనసాగుతున్నటువంటి పరిస్థితి జరిగింది. ముఖ్యంగా గురజాల నియోజకవర్గంలో ప్రతినిత్యం ఏదో విధంగా ఫోన్ రికార్డింగ్లు, బెదిరింపు కాల్స్ తోటి హడావుడి కొనసాగుతున్నటువంటి పరిస్థితి. అంటే ఇక్కడ పల్నాడులో ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి ఎంపీ శ్రీకృష్ణదేవరాయలు వైసీపీ పార్టీకి రాజీనామా చేసి వెళ్లిన నేపథ్యంలో ఎమ్మెల్యే వర్గము, ఎంపీ వర్గం అంటూ 2 వర్గాలుగా మారడం జరిగింది. కాచపల్లి పట్టణంలో ఉన్నటువంటి 12వ వార్డు కౌన్సిలర్ తన వ్యక్తిగత కారణాలతోటి రాజీనామా చేశారు. కానీ కొన్ని రోజుల నుండి పోలీసులు తమను ఒత్తిడికి గురి చేస్తున్నారు, బెదిరింపు పాల్పడుతున్నారంటూ కూడా ఆయన స్పష్టం చేయడం జరిగింది. అంటే ఈ రోజు స్థానిక ఎమ్మెల్యే మహేష్ రెడ్డి మాట్లాడినటువంటి ఆడియో ఒకటి బయటకు వచ్చి కలకలం సృష్టించడం జరిగింది. అంటే నువ్వు వెళ్ళాలనుకుంటే వెళ్ళిపో, కానీ రిజైన్ చేసి వెళ్ళు అంటూ కూడా బెదిరింపు ధోరణితో మాట్లాడినటువంటి వీడియో, ఆ ఆడియో సంచలనం సృష్టించడం జరిగింది. అదే విధంగా ఈ ఘటన అంటే ఆ కౌన్సిలర్ ని బెదిరిస్తున్నారంటూ సామాజిక మాధ్యమాలు వచ్చిన నేపథ్యంలో మహేష్ రెడ్డి కూడా వివరణ ఇస్తూ నేను బెదిరించలేదు, కేవలం వారికి సంబంధించి సమాధానం చెప్పాను అంటూనే మాట్లాడటం జరిగింది. కానీ ఎక్కడా తన బెదిరింపులకు పాల్పడలేదు అంటూ కూడా చేతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉండడం జరిగింది. అయితే ఆ కాల్లో చూసినట్లయితే కనుక అతన్ని బెదిరించినట్లే ఉన్నాయి, కానీ ఆయన కేవలం నేను మందలించానని మాట్లాడుతున్నటువంటి తీరు చూస్తే కనుక ప్రతి ఒక్కరూ అలోకయ్యే పరిస్థితి ఉండడం జరిగింది. ముఖ్యంగా చూస్తే కనుక గురజాల నియోజకవర్గంలో ఎంపీ వర్సెస్ ఎమ్మెల్యే అనే విధంగా సాగుతుంది. వారి మధ్య కార్యకర్తలు కానీ అభిమానులు కానీ అందరూ కూడా ఇబ్బందులు పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఎక్కడైనా ఒక పార్టీలో ఎంపీ ఉంటే ఆ పార్టీకి వెళ్ళాలి, లేదు అనుకుంటే రిజైన్ చేసి ఇక్కడే ఉండాలనే విధంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి జరిగింది. కానీ ఈ రోజు బెదిరింపు కాల్ మాట్లాడేటువంటి ఎమ్మెల్యే మహేష్ రెడ్డి మళ్ళా నేను బెదిరించలేదు, కేవలం మందలించానంటూ కూడా మీడియా ముందు వివరించినటువంటి పరిస్థితి ఉండడం జరిగింది. అయితే ముఖ్యంగా చూస్తే ఎన్నికల వేడి ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో ఇలా ఉంటే రాను రాజు పల్నాడు జిల్లాలో పల్నాడులో ఈ ప్రాంతంలో ఎటువంటి పరిస్థితులు ఉంటాయని కూడా ప్రతి ఒక్క ప్రజాప్రతినిధి కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఇప్పటికే పార్టీలు మారుతున్నారు, పార్టీలు కొమ్ము వేస్తున్నారు, అటు ఇటు దృష్టి చేస్తున్న నేపథ్యంలో సామాన్య ప్రజలు ఏ విధంగా ఉండాలి ఏంటనేది కూడా ప్రతి ఒక్కరు చర్చించుకున్న పరిస్థితి పల్నాడు జిల్లాలో కొనసాగుతుంది. శ్రీనివాస్, తనను పోలీసులు బలవంతంగా తీసుకువెళ్లి కొట్టారంటూ కూడా కార్పొరేటర్ అనిత భర్త నీలం రాజు ఆరోపిస్తున్నారు. మరి దీనికి సంబంధించి అంటే ఈ పోలీసుల చర్యలకు సంబంధించి దీని వెనక ఎవరున్నారని నీలం రాజు చెప్తున్నారు? అంటే ప్రధానంగా ఆ కార్పొరేటర్ భర్త నీలం రాజు చెప్తుంది ఏంటంటే తాను ఆ ఎంపీ వైపు ఉన్నాను, నా ప్రాణం పోయినా ఎమ్మెల్యే వైపు ఉన్నానంటూ మాట్లాడిన దాన్ని ఆ ఎమ్మెల్యే చేరవేయడంతో పోలీసులు బలవంతంగా కొట్టి ఇబ్బందులు గురి చేశారని కూడా
చేస్తున్న పరిస్థితి ఉంది. అయితే మీడియా ముందుకు వచ్చినటువంటి కౌన్సిలర్ భర్త ఇద్దరు చూసినట్లయితే కనుక వారు స్పష్టంగా ఒకటే చూస్తున్నారు, తమకు వేధింపుల ద్వారా తమను దారిలో తీసుకోవాలని చూస్తున్నారు, అది కరెక్ట్ కాదంటూ కూడా వాళ్ళు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. ఈ ఒక్క నీలం రాజే కాకుండా పల్నాడులో ఉన్నటువంటి స్థానిక ప్రజాప్రతినిధుల పరిస్థితి అందరి పరిస్థితి కూడా ఇలానే ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. ఉంటే ఎమ్మెల్యే వైపు ఉండాలి, లేదంటే ఎంపీ వైపు వెళ్ళాలి అనేది ఉంది. అదేవిధంగా కార్పొరేషన్ ఎలక్షన్స్ ఏదైనా డబ్బు ఖర్చు చేస్తుంటే ఆ డబ్బును మరలా తిరిగి రాబట్టుకోవడం కోసం బెదిరింపులు పాల్పడుతున్నారంటూ కూడా ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. ఇప్పటికైనా వైసీపీ పార్టీ అయినా కానీ ఇటు ఎంపీ కానీ ఎవరైనా కానీ కార్యకర్తలను వాళ్ళు ఇబ్బంది పెట్టకుండా సరైన సమన్వయంతో ఉండాలంటూ కూడా కోరుకున్నటువంటి పరిస్థితి. రైట్ శ్రీనివాస్, థ్యాంక్ యూ. అనిత, నా భర్త నీలవరాజు మహాకాళి, 12వ వార్డు కౌన్సిలర్, గొర్జాల మాది. నేను గత 1 వీక్ క్రితం ఎంపీ గారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేయడంతో ఆయన మీద ఉన్న అభిమానంతో ఆయన అనుచరుడిగా ఉండాలని గురజాల నగర పంచాయతీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి నేను రాజీనామా చేయటం జరిగింది. గౌరవ ఎంపీ గారు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు గారు ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా ఆయనతో నడవాలని తీసుకున్నాను తప్ప నాకు ఉద్దేశించింది ఏమి కదా, ఆయన మీద ఉన్న అభిమానంతో ఆయన అనుచరుడిగా వెళ్ళాలని నేను ఎంపీ గారిని 2 సార్లు కలవటం జరిగింది. దానికి నేను ఎంతగానో డిన్నర్ దాకా అన్నయ్య అని గురజాల శాసనసభ్యులు కాసు మహేష్ రెడ్డి గారిని పిలిచేవాడిని. నేను ఒక ఒడ్డెరు బిడ్డనని, నా వెనక బలగం బంధుత్వం డబ్బు ఏవన్నీ లేవని నా మీద బెదిరింపు ధోరణితో స్వామి మాల్లో ఉన్నా అని కూడా చూడకుండా నిన్న మార్చవరం ఎస్ఐ సమీర్ భాష 2 కానిస్టేబుల్ వచ్చి నన్ను భోజనం చేస్తున్న టైంలో గురజాల వీరభద్ర స్వామి గుడిలో నుంచి మాట్లాడదామని చెప్పి తీసుకొని వెళ్ళి నీ మీద ఎస్ట్రాసిటీ కేసు నమోదైందని నన్ను సాయంత్రం నుంచి కొట్టడం, మాల్లో ఉన్నానని చూడకుండా కూడా దౌర్జన్యంగా బెదిరింపు ధోరణితో చేశారు. నేనేం తప్పు చేశానన్నా యువత రాజకీయాల్లోకి రావాలని రావటం తప్ప జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి 151 సీట్లు వస్తే నాకు ఈ వార్డులో ఎప్పుడూ గెలవని తెలుగుదేశం పార్టీ కంచుకోటలో 151 ఓట్లతో నా వ్యక్తిగత ఖర్చులతో నేను ఇక్కడ 151 ఓట్లతో వైసీపీ జెండా ఎగరేస్తే మీరు దానికి ప్రతిఫలంగా నా మీద అక్రమ కేసులు బనాయించి నిన్న కొట్టిస్తారా? నేను 9 లక్షలు కట్టాలని గౌరవ శాసనసభ్యులు గారు బెదిరిస్తున్నారు. ఎందుకన్నా నన్ను బెదిరించి నా మీద ఈ బ్రహ్మాస్త్రం దేనికి? మీ బెదిరింపులకి మీరు ఏం చేసినా, మీరు చంపినా, మీరు నన్ను ఎంత బెదిరించినా పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకెళ్తారేమో. నా భార్య పిల్లలు చిన్నపిల్లలు ఇళ్ళ నుంచే నా భయం. కానీ నా మనసు చంపుకొని మీ కింద పని చేయను ఉండను. నా నిర్ణయం ఒకటే చెప్తున్నా, గౌరవ ఎంపీ గారు ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటారో ఆయనతో నడవటానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నా. మీరు ఎన్ని అక్రమ కేసులు బనాయించినా పోలీసులు ఒక్కసారి ఆలోచించాలి. నేను ఏదైనా తప్పు చేసి ఉంటే ఇక్కడ ఎస్సీ అట్రాసిటీ మాల్లో ఉండి ఏ తప్పు చేశానని మార్చవరం స్టేషన్ తీసుకెళ్ళి కొట్టారు. ఏది ఒక బిడ్డలు పుట్టినందుకు నా వెనక లేనందుకు మీరు ఈ విధంగా దౌర్జన్యంగా చేస్తున్నారా? యువత రాజకీయాల్లో రావాలని చెప్తారు, ఈ విధంగా నా మీద దౌర్జన్యం చేసి కొట్టడం, నా భార్య పిల్లలకు తెలియకుండా నన్ను కిడ్నాప్ చేయటం మీడియా ముఖంగా తెలియజేస్తున్నానన్న. మీరు నన్ను బలవంతం పెట్టొద్దు, నన్ను మీరు పార్టీలోకి రమ్మని పిలవద్దు, మీరు నా మీద దాడి చేయొద్దు. నా వ్యక్తిగత కారణంతో నేను పార్టీకి రాజీనామా చేశాను. నేను గౌరవ ఎంపీ గారు ఎక్కడైతే ఉంటారో ఆయన అడుగు జాడల్లో ఆయన అనుచరుడిగా నేను నడవటానికి సిద్ధంగా ఉన్నా. మీరు ఎన్ని కేసులు బనాయించారో ఒకవేళ మీరు ప్రాణం తీసుకొట్ట